الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي تكبراتو تكتاتيوچنا اهتنا وندموچ إن شاء الله زاري የምናየው أصول الثلاثان ክፍል አንድን የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ኢንሻአላህ أصول الثلاثة ከሼክ ሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ሙአለፋቶች አንዷ ናት። መጀመሪያ ክፍል ደርሳችን ላይም እንዳስተዋወቅ ነው يقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كتاباتቸውን بسم الله በማለት ሙአሊፉ ይጀምራሉ። እንግዲህ በبسم الله የሙአሊፎች አካሄድ እንደመሆኑ اقتداء بكتاب الله በአላህ ኪታብ ለመከተል ሲባል ሙአሊፎች በبسم الله ይጀምራሉ ኪታባቸውን። ምክንያቱም የአላህ ኪታብ ሁሉም ከአንድ ሱራ በስተቀር ያለው በبسم الله የተጀመረ ነውና واتباعا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر من الحديث مسلالا بزام لمسرات ነው በبسم الله ያልተጀመረ مقطوع البركة ነው በረካው የተቆረጠ ነው بسم الله ያልተጀመረ ያለ የሚልም ሐዲስ ስላለ በዛ ለመጀመር ነው። ወቅት ዳን بالرسول صلى الله عليه وسلم በነብያችንም ለመከተል ነው። እሳቸው ደብዳቤም ሆነ ሌላም ሀጀን ሲጀምሩ መጽሐፍ ሲጀምሩ በبسم الله ነውና የሚጀምሩት ማለት ነው። እና ያንን ለመከተል በبسم الله ኪታባቸውን ጀመሩ። بسم الله الرحمن الرحيم ማለት እንግዲህ ያው بسم الله الرحمن الرحيم በአላህ ስም ጀምራለሁ አዛኝና ሩህ የሆነ ረህማን ማለት اسمه من اسماء المختصة لله በአላህ ላይ ከሚለዩ ከሆኑ ስሞች አንዱ ነው። لا يطلق على غيره በሌላ ላይ አይሰየምም። ረህማን ማለት المتصف بالرحمة الواسعة ሰፊ ዝነትና ረህመት ያለው ማለት ነው። الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره رحيم ያለው በአላህና በሌላም ላይ ይሰየማል። معناه ذو الرحمة الواصلة ተደራሽ የሆነ እዝነት ማለት ነው። እንግዲህ الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ማዕናው በአንድ ሲሆን ذو الرحمة الواصلة ደራሽ የሆነች ረህመት ማለት ነው። በአንድ ሲሰባሰቡ المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى خلقه من عباده إلى من يشاء من عباده ከባሮቹ ወደ ፈለገው ረህመቱን እዝነቱን የሚያደርስ የሆነ ጌታ ማለት ነው። ወይን بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله በአላህ ስም ጀምራለሁ። የአላህ ስም هو الرحمن الرحيم ረህማንና ረሂም ባለው ስሙ ጀምራለሁ ነው። ወይንም ደግሞ بسم الله ማለት በአላህ ስም ጀምራለሁ الرحمن ረህመቱ ሰፊ የሆነ በሆነው ስሙ እጀምራለሁ በማንኛውም ስሙ ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ማለት ነው الرحيم እዝነቱን ለፈለገው ሰው የሚያደርስ በሆነው አላህ ስም እጀምራለሁ። ዝና አላህ سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون إلى يفلقون يقتال للا فلقون ميازنا إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بحالا انقديه إعلام إلالو إعلام مالت وك مالتنا علم مالت من جنو علم مالت إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. علم سبالنجري والعلم ينقسم إلى قسمين وقد سبالنجري له لتكفلال عندنا ضروري نظري بلو يكفلوتال ضروري مرو مالت ያንን የምትማረው ነገር መማሩ ግዴታ የሆነ ነገር ማለት ነው። ታለምንም ማስተንተን የምታገኘው የሆነ ካለምንም መረጃም ደግሞ የምታገኘው የሆነ ምሳሌ كالعلم بأن النار حار እሳት አሁን አቃጣይ መሆኗን ምንም ደሊልም አያስፈልግም ማስተንተንም ፍክራም አያስፈልገውም ነዘርም አያስፈልገውም። ይሄ ዒልም ضروري ይባላል።
علم النظري ማለት ደግሞ ወደ ተፈኩር ወይም ወደ ነظር ወደ استدلال የሚያስፈልግ ከሆነ ደግሞ علم النظري ይባላል علم النظري ይባላል ለምሳሌ كالعلم بوجوب النية في الوضوء ውዱእ ላይ ንያ ግዴታ ማሰብ ግዴታ መሆኑን ማወቅን ይመስል ይሄንን ለማወቅ ነظር ያስፈልጋል ደሊልም ስለሚያስፈልግ ማለት ነው اعلم رحمك الله اعلم رحمك الله الله يزن لهنا وقلالو رحمك الله مالت افاض عليك من رحمته الله كزنته ينبواببهنا مالتنا التي تحصل بها على مطلوبك بفلاغوت لا يمتدرسباتن رحمت يادرسهنا مالتنا يزن غزي معناو انغدي رحمك الله مالت غفر الله ما مدى من ذنوبك ያለፈውን ወንጀል አላህ ይማረልህና ወወፈቀከ ወዓصመከ فيما يستقبل ወደፊት ካለውም ደግሞ አላህ ይጠብቅህና ማለት ነው ይሄ እንግዲህ رحمك الله ወይንም ረህመት ያለው ብቻውን ሆኖ ሲመጣ ነው መግፊራ ጋር በአንድ ተቀናይተው ሲመጣሳ يرحم من يشاء ويغفر لمن يشاء በሚል በአንድ ተቀናይተው የመጣ ጊዜና መግፊራ لما مضى من الذنوب ይሆናል ያለፈውን ወንጀል ለመማር መግፊራ ተብሎ ይጠራል ረህማ ማለት ደግሞ لما يستقبل ወደፊት ለሚመጣው ነገር ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ የሚያመላክተው ሲጀምሩ መስአላቸውን ሲጀምሩ رحمك الله ብለው በዱዓ ነው መጀመራቸው ለጣሊብ ወይንም ደግሞ ለተማሪው ያላቸው እዝነትንና በተውፊቅ ዱዓ ያደረጉለት እንደሚጀምሩ የሚያሳይ ነው على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له لطالب العلم خير يمياسبولت مهن يمياملاكت ነው أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل إلى أي الأمر أنه أي الأمر والشأن يجب علينا بني لا قدتا يهونال تعلم 4 مسائل أردت مسألة أردت عرفت ነገሮችን ማወቅ ግዴታ ይሆናል مسائل ማለት جمع مسألة مسائل አራት መስአላዎችን ማወቅ ግዴታ ይሆናል አሉ እነዚህ መስአላዎች ደግሞ تشمل الدين كله ሃይማኖትን የምትጠቀልል ይሆነች እሷንም ማወቋ ደግሞ አንገብጋቢ ይሆነ فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها ጥቅሟ የገዘፈ በመሆኑ እሷን በማወቅ እሷን ማወቁ አስፈላጊና አንገብጋቢ የሆነችን መስአላ ማወቅ ግዴታ ይሆንብናል ይላሉ የመጀመሪያው እንግዲህ ከዛ الأولى العلم የመጀመሪያው علم ነው علم ማለት ምንድነው وهو معرفة الله اللهን ማወቅ ነው معرفة الله عز وجل بالقلب በልብህ አላህን سبحانه وتعالى ማወቅ ነው ይህ ማወቅ ማለት ደግሞ አላህን ማወቅ ማለት معرفة تستلزم قبول ما شرعه الله الله የደነገገውን ድንጋጌ በመተቀበል ልቦና الله سبحانه وتعالى ማወቅ ነው ይህ ማወቅ الله የደነገገውን ድንጋጌ መቀበልን መታሰዝ ይሆነች ማለት ነው والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته ለሱም ደግሞ መተናነስንና ለሱ መሳብን መታሰዝ ይሆነችን ማወቅን الله سبحانه وتعالى ልታውቅ ነው ማለት ነው እንግዲህ ሰውየው ويتعرف العبد على ربه ሰውየው ባሪያው በጌታውን ያውቃል بالنظر بالآيات الشرعية في الآيات الشرعية شرعاوي በሆኑ አንቀጾች አያዎችን በማየትና በማስተንተን ጌታውን ያውቃል እነዚህ አያዎች في كتاب الله عز وجل በአላህ መጽሐፍ ውስጥ ያሉን አያዎችን በማስተንተን አላህ سبحانه وتعالى ሊያውቅ ይችላል وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم የመላእክተኛውን መንገድ በመከተል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያውቅ ይችላል ማለት ነው የሚያውቅበት መንገዱ
ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወነظሩ في الآيات الكونية آيات الكونية መመልከት ማለት ፍጡራቶችን መመልከት ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠራቸውን ፍጡር መመልከት ጌታህን እንድታውቅ ያደርጋል። ምሳሌ አንድ ሰው ባየ ቁጥር በተመለከተ ቁጥር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረውን ፍጡር የተለያዩ ፍጡሮችን በተመለከተ ቁጥር ጌታውን እንዲያውቅ ያደርገዋል። كما قال سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين በመሬት ውስጥ አንቀጾች አሉ ምልክቶች አሉ للموقنين ለሚያረጋግጡ ሰዎች وفي أنفسكم በነፍሶቻችሁም ላይ أفلا تبصرون አትመለከቱም ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራስህን በምትመለከት ሰዓት ጌታህን እንድታውቅ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ወማዕሪፈቱ ነብይህ نعم ይሄን እንግዲህ ዒልም ያለውን በሶስት አይነት አርጎ ነው ያመጣው። አንደኛው ዒልም ማዕሪፈቱል ዐብድ ረባህ ባሪያው ጌታው ማወቅ ቢአያቲሂ ወማዕሪፈቱ ነብይህ ነብዩን ማወቅ ማዕሪፈቱ ረሱሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህን መልእክተኛ ሙሐመድን ማወቅ ዒልም ይባላል። ማዕሪፋ እችም አልማዕሪፈቱ ለቲ ተስተልዚሙ ቀቡለ ማ ጃአ ቢሂ ሚነል ሁዳ ወዲኒል ሐቅ የመጡበትን ትክክለኛ ሃይማኖት መቀበልን የምታስገድድ የሆነችን እውቀት ማወቅ ግድ ይላል ማለት ነው። ወተስዲቂሂ ፊማ አኽበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተናገሩት እውነት የምታስብል የሆነችን ማወቅ ግድ ይላል ማለት ነው። ወምቲሳሊ አምሪሂ ፊማ አመር ባዘዙትም ደግሞ ትእዛዛቸውን በመፈጸም ወጅትናቢ ማንሃ አንሁ ወዘጀር ተከለከሉትም መከልከልን የምታስገድድ የሆነችን ማወቅ ማለት ነው። ቃል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፈላ ወረቢከ ላ ዩእሚኑነ ሐታ ዩሐኪሙከ ፊማ ሸጀረ በይነሁም ሱመ ላ የጅዱ ፊ አንፉሲሂም ሐረጀን ሚማ ቀደይተ ወዩሰሊሙ ተስሊማ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ፈላ ወረቢከ ላ ዩእሚኑነ አያምኑም በጌታህ እምላለሁኝ አያምኑም ሐታ ዩሐኪሙከ እስከሚያስፈርዱህ ድረስ ማለት ነው። ፊማ ሸጀረ በይነሁም በመካከላቸው በተፈጠረው ነገር ሱመ ላ የጅዱ ፊ አንፉሲሂም ብይን እስከሚጠይቁህ ድረስ ማለት ነው። ፊማ ሸጀረ በይነሁም በመካከላቸው በተፈጠረው ነገር ሱመ ላ የጅዱ ፊ አንፉሲሂም በነፍሶቻቸው ውስጥ እስካላገኙ ድረስ ሐረጀን ጥርጣሬም ማለት ነው። ሚማ ቀደይተ በተሰጣቸው ብይን ወይሰሊሙ ተስሊማ መግባትንም ደግሞ እስከሚገቡ ድረስ ማለት ነው። إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا የሙእሚኖች ንግግር የሚሆነው إذا دعوا إلى الله ወደ አላህ የተጠሩ ጊዜና ليحكم بينهم በእነሱ መካከል ብይን ሊሰጥ أن يقولوا سمعنا وأطعنا መርሐባ ሰምተናል ታዛዥነን ሰሚነን ብለው መታዘዛቸው ነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በሌላም አያ በገለጸው فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله በአንዳች ጉዳይ ላይ ብትጨቃጨቁና ብትነዛነዙ ፈሩዱሁ إلى الله ورسوله ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው መልሱት ማለት ነው። ኢላ ኪታቢላሂ ወሱነቲ ረሱሊሂ ወደ አላህ መጽሐፍና ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ማለት ነው። ኢን ኩንቱም ቱእሚኑነ ቢላሂ በአላህ የምታምኑ ከሆናችሁ ወልየውሚል አኺሪ በመጨረሻም ቀን የምታምኑ ከሆናችሁ ይላል። ዛሊከ ኸይሩን ወአሕሰኑ ተእዊላ። ይሄ ነው እንግዲህ ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማወቅ ማለት ነው። ወማዕሪፈቱ ዲኒል ኢስላም አንደኛው ሶስተኛው ዒልም ደግሞ የእስልምና ሃይማኖትን ማወቅ
እንግዲህ እስላም ሲባል ለሁለት አይነት ነው ዓምና ኻስ አለ ዓም ማለት هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الرسل መልእክተኞችን መላክ በጀመረ ጊዜ አንስቶ እስከ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ዘንድ እስካለ ድረስ ያለው ሃይማኖት ኢስላም ነው የተላኩበት አጀንዳ ወይም የተላኩበት ምክንያት አንድ ነው አን ይዕቡዱላህ ነው ሁሉም ነብይ የተላከበት አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድ አድርጋችሁ ተገዙ በማለት ላይ ነው የተላኩት የተላኩበት አጀንዳ በተውሂድ ነው የሚለያቸው ግን ዳዕዋ የሚያደርጉበት አይነትና ደግሞ ህዝባቸውን የሚያስረዱበት ሁኔታ የተለያየ ሊሆን ይችላል እና መጽሐፋቸውም የተለያየ ነው ይሄ ኢስላማን ዓም ይባላል ስለዚህ በዚህም ደግሞ ልታመን አንድ ከኢማን ጭምርት ነው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ሳይሆን በፊት ባለፉ ነብያትም ማመን ግዴታ ስለሚል ማለት ነው ኢስላምን ኻስ ማለት ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩ በኋላ ያለውን ባለው መልእክት ማመን ማለት ነው يختص بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم لمن لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان بستفيد ينبروا ሃይማኖቶችን ስለነሰኸ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ የተባለበት فصار من تبعه مسلما رسول صلى الله عليه وسلم يتكتل مسلم ነው እነሱን የተቃረነ እነሱን ያልተከተለም ካፊር ነው የሚሆነው ምክንያቱም የፊቶቹ ኩፋሮች በዘመናቸው ባሉ ነብያቶች ሙስሊሞች ናቸው ለምሳሌ ይሁዳም ነሷራም በዘመናቸው በተላኩ ነብያት ሙስሊም ነው የሚባሉት ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲላኩ በእነሱ ባለማመናቸው ከእስልምና ውጭ ሆነዋል ማለት ነው فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسولهم የነብያት ተከታዮች በነብያታቸው ዘመን ጊዜ ሙስሊም ነው የሚባሉት ለምሳሌ فاليهود مسلمون في زمن موسى ይሁዳዎች በሙሳ አለይሂ ሰላም ዘመን ጊዜ ሙስሊም ነው የሚባሉት ነሷራዎችም ደግሞ በኢሳ ዘመን ጊዜ ሙስሊም ነው የሚባሉት አማ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተላኩ ጊዜና ካዱ ምክንያቱም ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችንን ስላልተከተሉ ማለት ነው ሙስሊም አይባሉ وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول ተቀባይነት ያለው እስልምናም ይሄ ነው አላህ ዘንዳ إن الدين عند الله الإسلام ሃይማኖት አላህ ዘንዳ እስልምና ነው ብለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ከእስልምና ሃይማኖት ውጭ ሃይማኖትን የሚያስብና የሚፈልግ فلن يقبل منه ከሱም ተቀባይነት የለውም وهو في الآخرة من الخاسرين በአኺራም ተከሳሪዎች ይሆናል ብለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ እስልምና እንግዲህ وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ይሄ እስልምናን በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና በኡመታቸው ላይ የለገሰው የሆነ ስጦታ ነው ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي على سبحانه وتعالى ዛሬ ሃይማኖታችሁን ሞላሁላችሁ وأتممت عليكم نعمتي ጸጋዬንም በእናንተ ላይ ሞላሁላችሁ ورضيت لكم الإسلام دينا ከሃይማኖት በኩልም ደግሞ እስልምናን ወደድኩላችሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومعرفة الدين الإسلامي እንግዲህ بالأدلة በመረጃ የእስልምናን ሃይማኖትም ማወቅ ግድ ይላል ማለት ነው ሙስሊም ነኝ ብቻ ሳይሆን ሙስሊም የሆንክበትን ሃይማኖት በመረጃ ልታውቅ ግድ ይላል ማለት ነው መረጃ ማለት አንተ ያሰብክበት የሚያመላክት ማለት ነው ወይንም ደግሞ ያመንክበትን ሃይማኖት ይበልጥ እንድታውቅ የሚያደርግህ ማለት ነው መረጃ ሲባል ሁለት አይነት ናቸው አንደኛው ሰምዕያና አቅልያ የሚባል አለ
አንደኛ ባይምሮህ የምትረዳው አንደኛው ደግሞ ሰምተህ የምትይዘው ማለት ነው ሰምዕያ ማለት ሰምተህ የምትይዘው ማለት ما ثبت بالوحي برسالة الله سبحانه وتعالى رسول الله بمورد بوحي የመጣውን መቀበል ሰምዕያ ይባላል ይሄ እንደወረደ እንደሰማህ የምትይዘው ማለት ነው እሱም ደግሞ ወሁል ኪታብ ወሱና ቁርአንና የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ነው አቅልያ ማለት ደግሞ ما ثبت بالنظر والتأمل በመመልከትና በማስተንተን የሚረጋገጥ ነገር ማለት ነው ይሄም አዲላ ነው ለምሳሌ رسول صلى الله عليه وسلم بأدلة السمعية يعني ككتابنا وكقرآننا كحديث رسول صلى الله عليه وسلم يمتوقبت كأنقصوች ስትፈልግ محمد رسول الله إله محمد رسول الله والذين معه محمد يا الله ملكتኛ ነው ይላል በቁርአን ውስጥ ይሄ እሳቸው መለክተኛ መሆናቸውን የሚገልጽ የሆነ አያ ማለት ነው ወማ ሙሐመዱን ኢላ ረሱሉን قد خلت من قبله الرسل ሙሐመድ መለክተኛ እንጂ ሌላ አይደለም በማለት መለክተኛ መሆናቸውን ይመሰክርላቸዋል ይሄ الأدلة السمعية يبالا الأدلة العقلية مالت بنظر يعني بتفكر بماستنتن بمايت የሚያመላክት ይሄውና ማለት ነው እሳቸው ምሳሌ ይሄንን እንግዲህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩበትን አያዎች አንቀጾችንና التي اعظمها كتاب الله عز وجل ከዛ ከአያዎቹ ደግሞ ትልቁ ቁርአን የሆነ ማለት ነው እነሱ ላይ ደግሞ የተከሰቱ የሆኑ ሙዕጂዛዎችን በመመልከት ስለ ሩቅ ነገር ተናግረው ያ ሩቅ የሆነ ነገር ደግሞ በተግባር ተከስቶ በመገኘት ይሄ አድለተን አቅልያ ይባላል ማለት ነው አራት መስአላዎችን መማር ወይንም ማወቅ ግዴታ ይሆናል ብሎ አንደኛውን መስአላ ለሶስት ከፈለው አንደኛው ማዕሪፈቱል ዐብድ ረበህ ባራው ጌታውን ማወቅ ነው ሁለተኛው ማዕሪፈቱ ነብይህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ነብይ ማወቅ ሶስተኛው ደግሞ ማዕሪፈቱ ዲኒል ኢስላም የእስልምና ሃይማኖትን ማወቅ ቢልአዲላ እነዚህን ሶስቶቹንም በመረጃ ማወቅ ግድ ይላል ይሄ እንግዲህ አንደኛው መስአላ ነው ሁለተኛው መስአላ አልዓመሉ ቢሂ በነዛ ባወቀው መስራት ማለት ነው አልዓመሉ ቢሂ ይህ እንግዲህ መጀመሪያ ማዕሪፋ ብሎ ማዕሪፋዎቹን ሶስት አድርጎ ካስቀመጠ በኋላ አውቆ ዝም ብሎ መቀመጥ ሳይሆን ባወቀው መስራት ሁለተኛው መስአላ ነው هذه بما تقتضي هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادة الخاصة والعبادات المتعدية إيشي معرفة ሶስት አይነት ነው علم ሶስት አይነት ብለን ከፍለናል እነዚህ ወቀቶቹ ማን ነው እነዚህ ዒልሞቹ ወይም ማዕሪፋው የሚያስፈርደውን ነገር መስራት ማለት ነው በአላህ ማመንና እሱን በመገዛት ያዘዘውን በመታዘዝና የከለከለውን በመከልከል ማለት ነው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማወቅ በአድላ ማወቅ ይሄንን ስለሚያስፈርዱ ማለት ነው ኢባዳተን ኻሳ የተለዩ የሆኑ ኢባዳዎችም ይሁኑ ተረማማጅ የሆኑትንም ኢባዳ ይሁን ማለት ነው ለምሳሌ ኢባዳተን ኻሳ ማለት ሶላት ጾም ሐጅ ይመስል ማለት ነው ኢባዳተን ሙተዓዲያ ማለት ደግሞ አምር ቢልማዕሩፍ ነህያን ሊልሙንከር በጥሩ ነገር ማዘዝና ከመጥፎ መከልከልን ይመስል ማለት ነው ወልጂሃድ ፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ ላይም ትግል ማድረግንና እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ኢባዳተን ሙተዓዲያ ይባላሉ ማለት ነው እንግዲህ في الحقيقة والعمل في الحقيقة هي ثمرة العلم ስራ የእውቀት ፍሬ ነው መጀመሪያ ታውቃለህ ካወክ በኋላ ትሰራለህ فمن عمل بلا علم ታለ እውቀት የሰራ ሰው فقد شابه النصارى ነሷራዎችን ይመሳሰላል ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود አውቆ በዛ ባወቀው ደግሞ ያልሰራ ሰው ይሁዳዎችን ይመሳሰላል
ስለዚህ ያለብህ መጀመሪያ ዕውቀትን ታስቀድማለህ መጀመሪያ ትማራለህ ታውቃለህ በአድላ ረሱል ነብይህን ታውቃለህ ዲን አልእስላምን ታውቃለህ ከዛ በኋላ ባወቀው ዕውቀት ደግሞ ትሰራለህ ማለት ነው ሶስተኛው الدعوة إليه ወደሱ ጥሪ ማድረግ الدعوة إليه الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ ወደ መጡበትና ወደ ተላኩበት ጥሪ ማድረግ ሶስተኛው መስአላ ማወቁ ግዴታ ከሆኑት መስአላው ሶስተኛው ነው الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله على مراتبها الثلاث بሶስት ደረጃዎች الله سبحانه وتعالى የدعوان ስልት ወይንም ደግሞ የدعوان ደረጃዎች በሶስት አይነት ወይንም ደግሞ በአራት አርጎ አስቀምጧቸዋል ذكرها الله عز وجل في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ادعو إلى سبيل ربك ودقيته منقر تتارى بالحكمة بطبب والموعظة الحسنة طرو مهونتشو مكرنا تقزاز مالتنا وجادلهم بالتي هي أحسن طرو بهونتشو أنا ديمو تكراكراتشو لأن ሶስት ነው አንደኛው ሕክማ ነው ጥበብ ነው ሁለተኛው الموعظة الحسنة ጥሩ የሆነ ምክር ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ክርክር የሚያስፈልግ ከሆነ ደግሞ ጥሩ በሆነችው ክርክር ይባስ የምትከራከረውን አካል ይባስ በማያጠመው መልኩ ማለት ነው አራተኛ ተብሎ የሚቆጠረው ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن የመጽሐፍ ባለቤቶችን ጥሩ በሆነችው ስነ ምግባር እንጂ አትከራከሯቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ዳዕዋ ሲባል አንድ ሰው ሶስተኛው መስአላ ዳዕዋ ነው ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መጡበት ሃይማኖትና ወይንም ወደ መጡበት ሪሳላ ዳዕዋ ማድረግ ግዴታ ነው ስንል ከዚህ ከዳዕዋ በስተፊት ሙሰንፊው ምን እንዳስቀደመው ዕውቀት ተቀዳሚ ነው ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله ወደዛ ወደ ምትጠራበት ነገር ዕውቀት ተቀዳሚ ነው መጀመሪያ አንተ በዕውቀት የደረጀ ስትሆን ለመጣራቱም ሰዓት የማይፈጅብህም የመጣራቱንም ስልት ታውቅበታለህ አይቸግርህም ማለት ነው ለምን حتى تكون الدعوة على علم وبصيرة የምትጣራው ጥሪና የምታደርገው ዳዕዋ በዕውቀት ላይ የተገነባ እንዲሆን ማለት ነው ለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي إيش من قرينات بالأهبال إلى الله سبحانه وتعالى أدعو إلى الله ولا الله يمتقربت على بصيرة بأوقات لا يتمسرتش أنا ومن اتبعني أني لم يتكتلوا هزبوش مالتنا وسبحان الله وما أنا من المشركين بصيرة مالت تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي شرعي هون بيانين يميوك بمهون مالتنا ሁለተኛው ከይፈየት الدعوة የዳዕዋን ስልት የሚያውቅ በመሆን ሶስተኛ ደግሞ ያንን ዳዕዋ የምታደርገውን ሐል ሰውዬ ጸባይ መረዳት በምን አይነት መልኩ ዳዕዋ ብታደርገው የሚገባው መሆኑን መረዳት መረጃ በስታመጣለት ነው ወይ የሚረዳው ቀስ ብለህ ለስለስ አድርገህ በማምጣት ነው ወይስ በክርክር የሚለውን ያንን ዳዕዋ የምታደርገውን ሰውዬ አይተህ እንደ ሁኔታው ዳዕዋ ማድረግ ማለት ነው ቀደም ብለን እንደተጠቀስነው አያ بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن በእነዚህ ማለት ነው የዳዕዋ አይነቶች ዳዕዋ የሚደረጉበት አይነቶች ብዙ ናቸው ከዛም አንደኛው ያው በማናገር ሰውየውን እንደዚህ ዳዕዋ በማድረግ إلقاء المحاضرة እንደዚህ ሰው ተሰበሰበበት ዳዕዋ በማድረግ በቃለ በመልልስ በማስተማር ተአሊፍ በማድረግ በማቅራት
ይሄ ሁሉ ከዳዕዋው አንዱ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ዳዕዋ والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم يا ملاكتኞች ስራ ነው ዳዕዋ وطريقة من تبعهم بإحسان በጥሩ ስነ ምግባር ደግሞ ረሱሎችን መላእክተኞችን የተከተሉ ሰዎችም ስራ ነው የሷሊሆችም ስራ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ጌታውንና ነብዩን ሃይማኖቱን ካወቀ ከዛ በኋላ ومن الله عليه بالتوفيق لذلك አላህም ደግሞ ለዚህም ስኬትን ደግሞ አላህ ከለገሰው ይህ ሰውዬ የሚገባው እሱ ያወቀውን ለማሳወቅ ሌላውን ወንድሙን ለማሳወቅ መጣር ነው ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ፈጥኖ መድረስ በምንድን بدعوتهم الى الله عز وجل እሱ ባወቀው ወቀት ወደ አላህ በመጣራት ማለት ነው። ለዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዓሊ ብን አቢ ጣሊብ የኸይበር ጦርነት ለሳ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمور النعم ያሉት ማለት ነው። በጌታ ይሁንብኝ በአንተ አንድ ሰው ቢመራልህ ከቀያይ ግመሎች ላንተ የበለጠ ነው ይላሉ። ቀያይ ግመሎች በዛ ጊዜ በጣም ውድ ከሚባሉት ማለት ነው ባሉ የዛን ጊዜ እንግዲህ ካሉት ውድ የሚባሉት ነገር ውድ እንስሳቶች ነበሩና ከዛ የበለጠልህ ነው። ነገራችን ላይ ቀያይ የሚባሉት በአሁን ሰዓት መዝዩን ተብለው ይታወቃሉ። አሁንም ውድ ናቸው። በሌላ ሐዲስም እንደተጠቀሰው فيما رواه مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ودي الله ቀጥተኛ መንገድ የተጣራ ሰው በተጣራው ሰው ልክ ምንዳ አለው لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا እነዛ የሚጠሩትን ሰዎች ምንዳ ሳይቀንስ በተጣራው ሰው ልክ እድሜያ ልክ ደሞዝ ወይንም ምንዳ ይሰጠዋል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ومن دعا إلى ضلالة ወዲ ጥመት የተጣራ ሰው كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ወዲ አንድ ጥመት ሰውም የተጣራ ሰው በተጣራው ልክ ስም ወንጀሉ ይታሰብለታል ማለት ነው። ይሄም ከነሱ ወንጀል አንድኛም ሳይጎል በእነሱ ልክ የሱም ወንጀል ይጻፍለታል ማለት ነው። وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله በአንድ ኸይር ላይ ያመላከተ ሰው በሰሪው ልክ ምንዳው ይቆጠርለታል ብለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አራተኛው الرابعة الصبر على الأذى በዚህ ዳዕዋ በሚያደርግበት ሰዓት በሚደርስበት ፈተናና ሙከራ ትግስት ማድረግ ነው አሉ ማለት ነው። ሶብር ዋናው ትልቁ ነገር ደግሞ እዚህ ላይ ነው። ማዕሪፋ መጀመሪያ ማዕሪፋ አድርገውስ በሶስት ደረጃ ካስቀመጡ በኋላ መጀመሪያ ትምህርት ማወቅ ነው። ዒልም እውቀት ሊኖርህ ነው። ከእውቀት በኋላ በእውቀቱ ልትሰራ ነው። ከዛ ከእውቀቱ በኋላ ደግሞ ዳዕዋ ጥሪ ልታደርግ ነው። አንተ ባወቅከውና በተገበርከው ነገር ላይ ዳዕዋ ልታደርግ ነው አሉ። አራቶቹም የተያያዙ ነገር ናቸው። ዳዕዋ ስታደርግ ደግሞ በሚያጋጥምህ ፈተና ላይ ትግስት ልታደርግ ነው አሉ። صبر ብሎ ማለት حبس النفس على طاعة الله በአላህ ኢባዳ ላይ ወይንም በአላህ አምልኮ ላይ ራስን ማቀብ ትግስት ማድረግ ማለት ነው። وحبسها عن معصية الله اللهንም ከማመጽ ደግሞ ራስን ማቀብ صبر ተብሎ ይጠራል። وحبسها عن التسخط من أقدار الله الله በወሰነብህ ውሳኔ ላይም ደግሞ ከመበሳጨት ራስህን ማቀብ ትግስት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። فيحبس النفس عن التسخط ويكون دائما نشيطا في الدعوة إلى دين الله من جزم سويه نشيط يعني نشيط هنا وينم حي هنا مرقنا ودي الله ጥሪ ሊያደርግ ይገባል። ቢፈተን እንኳን
ወደ አላህ መንገድ የሚጣሩ ሰዎች ፈተናቸው ብዙ ስለሆነ ብዙ የስም ማጥፋቶች የስም ማጠልሸት መልእክቱን ያለ መቀበል የማጥላላት ሁኔታዎችም ስላሉ ይሄ በረሱሎችም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረሱል ጊዜም በስተፊት ባሉ ነቢያትም የመጣ ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ሰው ዳዒ ሲሆን ወደ አላህ የሚጣራ ሲሆን ብዙ ፈተናዎችን ያጋጥሙታል። አንደኛው መልእክቱን ሰው እንዳይቀበለው ማድረግ፣ ሁለተኛ በሱ ላይ በሰውየው ላይ ስምን ማጠልሸት፣ ምሳሌ ውሸታም ወይም ደግሞ ይሄ ለዩልኝ ነው የሚሰራው ወይ ሌላ ጉዳይ ነው ይሄ ራሱን ሹህራ ለማድረግ ነው የሚጠራው የሚሉ ብዙ ስም ማጥፋቶች ስላሉ ነው። ለዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወለቀድ ኩዚበት ሩሱሉ ሚን ቀብሊከ ፈሰበሩ ዐላ ማ ኩዚቡ ወኡዙ ሐታ አታሁም ነስሩና ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወለቀድ ኩዚበት ሩሱሉን መላእክተኞችም በእርግጥም ውሸታም ተደርገዋል፣ አስዋሽተዋቸዋል። ሚን ቀብሊከ ካንተ በስተፊት ያሉ መላእክተኞችም አስዋሽተዋቸዋል። ፈሰበሩ ትግስት ያደረጉ ዐላ ማ ኩዚቡ ባስዋሿቸው ላይ እነሱ ውሸታም ሲያደርጓቸው በዚህ ውሸታም በመባላቸው ትግስት ያደረጉ። ወኡዙ ተፈተኑ አዛ ተደረጉ ሐታ አታሁም ነስሩና የእኛ እርዳታ እስከሚመጣቸው ድረስ። ወኩለማ ቀውየት አልአዝያ ቀውየ ነስሩ ፈተናው ወይንም ደግሞ አዛ መፈተን መሞከሩ በበዛ በበረታ ቁጥር ነስሩ እየቀረበ ይመጣል ማለት ነው። ነስር ሲባል ወለይሰ ነስሩ ሙኽተሰን ቢአን የንሱረ ልኢንሳነ ፊ ሐያቲ በህይወቱ እያለ ነስር ማግኘት ብቻ አይደለም ነስር የሚባለው። ነስር ማለት ህይወቱ ካለፈ በኋላም ነስር አለ። አንተ በህይወትህ እያለ የምታስተላልፈው መልእክት ተሰሚነት እንዳይኖረው የምታዘጋጀው መጽሐፍ እንዳይነበብ ቢደረግብህም ከሞትክ በኋላም ነስሩ ሊመጣ ይችላል። አንተ በሐቅ ላይ ትግስት እስካደረክ ድረስ። ለምሳሌ ሰውየው ከሞተ በኋላ ያዘጋጀው ዳዕዋ ወይንም ደግሞ ያዘጋጀው መጽሐፍ ህይወቱ ካለፈ በኋላ በዋናኛነት ተነባቢ ያደርገዋል። እንደ ዑምዳ ወይንም ደግሞ እንደ አርአያ ተደርጎ ይያዛል። ራሱ በዚህ በዳዕዋ ላይ ተፈትኖ ትግስት ማድረጉ ራሱ እንደ አንድ አርአያ ተደርጎ ስለሚያዝ ማለት ነው። ወለው በዕደ መውቲህ ቢአን የጅዐለ አላሁ ፊ ቁሉቢ ልኸልቅ ቀቡለን ሊማ ደዓ ኢለይህ እሱ ወደ ተጣራበት መንገድ ከሞተ በኋላ ራሱ ቅቡልነትን ሊያገኝ ይችላልና ይሄ ራሱ ነስር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለዚህ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከዛሊከ ማ አተ አለዚነ ሚን ቀብሊሂም ሚን ረሱሊን ኢላ ቃሉ ሳሒሩን አው መጅኑን እንደዚሁ ከነሱ በስተፊት ያመጣቸውን ወይንም ደግሞ የተላኩትን መላእክተኞችን አላከም በእነሱ ላይ ደጋሚና ወይንም እብድ ነው ተብሎ እስከሚሰየሙ ድረስ ቢሰየሙ እንጂ ይላል። ወከዛሊከ ጀዐልና ሊኩሊ ነቢይን ዐዱወን ሚነል ሙጅሪሚን ከጠማሞች ለእያንዳንዱ ነቢይ ጠላትም አድርገናል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እንደዚሁም ደግሞ ለእያንዳንዱ ዳዒ ወደ አላህ ከወደ የሚጣራ ሰው ራሱን የቻለ ፈተና ይኖረዋል። እንግዲህ አራተኛው መስአላ በዛ በፈተናው ላይ በሚያጋጥመው ፈተና ላይ ትግስት ማድረግ ነው ማለት ነው። ወንዙር ኢላ ቀውሊላሂ ዐዘ ወጀለ ሊረሱሊህ የአላህን መልእክተኛ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ረሱሉን ኺጣብ በሚያደርግበት ጊዜና የገለጸበትን ባህሪ አስተንቱን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱል ኢንሳን ላይ እንዲህ ይላል ኢና ነሕኑ ነዘልና ዐለይከ አልቁርአነ ተንዚላ ፈስቢር ሊሑክሚ ረቢካ አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እኛ በአንተ ላይ ቁርአንን ማውረድን አውርደናል አለ። ከዚህ ለጥቆ የሚመጣው አያ ምንድን መሆን ነበረበት ይላሉ ሼኽየው። ይህንን አልኡሱል ሰላሳን ሸርሕ ያደረጉት እብን ዑሰይሚን መባል የነበረበት ወይንም ደግሞ የሚጠበቀው ፈሽኩር ኒዕመተ ረቢከ ነበር። ይህንን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአንን ስለሰጠህ
አመስግን ነበር መባል ያለበት ወይንም ደግሞ አቅል የሚጠብቀው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለተቆ ምንድነው ፈሽኩር ኒዕመተ ረቢከ ሳይሆን ፈስቢር አላቸው ትግስት አድርግ አላህ በአንተ ላይ ቁርአንን አውርዷል ግን ትግስት አድርግ አላቸው ይሄንን ቁርአኑን በሚያስተላልፉበትና ወደ ተግባር እንዲፈጸም በሚያስተላልፉበት ጊዜ ብዙ ፈተናዎችም ስለሚመጡ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن ይሄንን ቁርአን ያዘና ይሄንን ቁርአንን የሚያስተላልፍ ሰው ትግስትን የሚያስፈልግ ነገር እንደሚያጋጥመው ምንም ጥርጥር የለውም ብዙ ነገር ያጋጥመዋል በዛ በሚያጋጥመው ላይ ትግስት ማድረግ እንዲያለበት በግልጽ የተናገረበት ነው ማለት ነው والدليل قوله تعالى በእነዚህ ላይ ሶብር እንግዲህ ሶስት አይነት ነው صبر على طاعة الله الله صبر عن محارم الله صبر على أقدار الله صبر ሶስት አይነት ነው በአላህ ጧዓ ላይ ትግስት ማድረግ ያላህ ያዘዘውን ትእዛዝ በመፈጸም ላይ እሱ ያዘዘህን በማስመሰል ትግስት ማድረግ አንዱ ትግስት ነው አላህ የከለከለውንም ደግሞ ነፍስያ መከልከልም ደግሞ ታግሰህ መከልከልም ይሄም አንዱ ትግስት ነው አላህ የወሰነብህንም ውሳኔ ወዲህ መቀበልም ደግሞ ትግስት አድርገህ መቀበሉም ይሄም አንዱ ትግስት ነው ማለት ነው እነዚህ ሶስቶቹ ሶብር ይባላሉ ነው والدليل قوله تعالى እነዚህ አራቱ ለነዚህ ለአራቶቹ እንግዲህ ለአራቱ መስአላዎች መረጃ قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر بزمن ملالهن إلى الله سبحانه وتعالى والعصر وينم بمجرشا كان ملالهن وينم دمو بعصر صلاة ملالهن إلى المالنو إن الإنسان لفي خسر سو سبال بكسار علي اندال سو سبال بكسار علينا إلا الذين آمنوا النزا يامنوا سكروا ليلو أتك علي بكسار علينا إلا الذين آمنوا النزا يامنوا سكروا آمنوا وعملوا الصالحات ملكام سران يسروا السكروا ملكام سران مسرتوا دمو وتواصوا بالحق بأونة حق بهون نجر لي أدران يتبابالو وتواصوا بالصبر بتجستم دمو أدران يتبابالو مالتهم النزل سكروا ليلة وبكسار علينا إلى الله سبحانه وتعالى النزل نراتو شو يكات تسوكال هنا ليلة وبكسار علينا ابن القيم رحمه الله اندي لالو جهاد النفس 4 مراتب يا نفس انتقل مادرق لا رات تكفلال لالو عندنيو أن يجهدها على تعلم الهدى قطتنيو من قد بممر لتاقلاتنو نفسه ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به تككلنيون هايمانوت بماوك بذا بتككلنيو من قد انجي ليلا مديانيا بللو من قد مالتنا ሁለተኛው يجاهد على العمل به بذا باوقው እውቀት በመስራት ተግባር ላይ በማውረድ ራሱን ሊታገላት ነው ሶስተኛው أن يجاهدها على الدعوة إليه ከተማረ በኋላ ካወቀ በኋላ ባወቀው እንዲሰራ ትግል ራሱን መታገል ከነፍስየው ጋር መታገል አውቆ ከሰራ በኋላ ደግሞ ሌሎችን ወንድሞችን በማዲያን ወደዚህ ወደ ሃይማኖት ጥሪ በማድረግ ራሱን መታገል ማለት ነው أن يجاهد على الدعوة إليه ወደዚህ ወደ ትክክለኛው መንገድ በመጣራት ወተዕሊሚሂ በማስተማርን ወተዕሊሚሂ من لا يعلمه ያላወቁትን በማስተማር ራስን መታገል ነው አሉ አራተኛው ዳዕዋ ሲያደርግ በሚያጋጥመው ፈተናዎች ላይ ትግስት በማድረግ ነፍሱን ሊታገላት ነው ብለው ابن القيم እነዚህን አራቶቹን ነጥቦች ያስቀመጡ
እነዚህ ኢብኑል ቀይም እነዚህን አራቶቹ ነጥቦች ያስቀምጡ እንጂ ተዙህ ከአያው ከሱረቱል ዐስር ኢስቲንባጥ የተደረገና ቀደም ብለንም ደግሞ አራቶቹ መስአላ ሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ መትኑ ላይ ካስቀመጡት ኢስቲንባጥ የተደረገ ነው ማለት ነው። والتواصي بالحق والتواصي بالصبر بحق لا أدرى مبابالنا بتجست لا أدرى مبابال أمر بالمعروف إننا نهي عن المنكر يقطرنا إيه مالت أدرى مبابال مالت كما طفونا قرن بمكركل طرونا قرن بمعززنا مالتنا لذين الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف بملكام نقر للتازو وتنهون عن المنكر كما طفو نقر دمو لتكلكلوا وتؤمنون بالله بأ الله دمو للتامنون إلى الله سبحانه وتعالى قال إمام الشافعي رحمه الله إمام الشافعي إنده لالو الله يزن الله شونا إمام الشافعي بن مالت هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافعي الحاشمي القريشي النزي إمام الشافعي بلالو إنده هجرة أقطادر متو همسا لاي بغزة يتولدو ناشو بمصر نو يموتوت 204 أكبابي لاي إمام الشافعي وهو أحد الأئمة الأربعة كاراتوش أئمة عندو ناشو لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم لو ما أنزل الله بايا ورد نورو حجة مرجان على خلقه بفطران لي إلا هذه السورة إتشنان كاس إنجي بايا ورد نورو لكفتهم بقياتشو نبرا جلالو مالتنو السوا كيازتشو አንኳራዊ ሁኔታ እይታ ታይቶ ማለት ነው። ይህ ማለት ኢማሙ ሻፊዒ ይህንን በማለት ምንድነው ያሰቡት? ወዲ አላህ መንገድ በመጣራትና ጥሩ ስራን በመስራት መልካም ስራ ላይ በመስራትና በዛ በስራ ላይም ደግሞ ትግስት በማድረግ ላይ ቀስቃሽ የሆነና መረጃ ለማድረግ ከዚህ በስተቀር ሌላን አያ ባወርድ ኑሮ በቂያቸው ናት ነው። አማ በሌላ አህካሞች ሌሎች የሚቀሩ አህካሞች አሉ በነዛ ለማለት አይደለም። لو ما أنزل الله على خلقه حجة ማለት አንድ የሚመለከት አይምሮ ያለው ሰው ይሄንን ሱራ ሲያይ ወይንም ደግሞ ይሄንን ሱራ ሲነበብለት ወይንም ሲያነብ ራሱን ተኪሳራ ከማዳን ይሮጣል ማለት ነው። ምንም ግዴታ ነው የሚሆነው። አስተንቱና ያነበበው ሰው ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰው ሲባል በኪሳራ ላይ ነው አለ። ይሄንን በኪሳራ ላይ ነው አለ። ኢለ الذين آمنوا وعملوا الصالحات እነዛ ያመኑና አምነውም ደግሞ መልካም ስራን የሰሩ በጥሩ ነገር አደራ የተተባባሉና በትግስት አደራ የተባባሉ እነዚህን አራት ነገሮችን ያካተቱ ካልሆኑ በስተቀር ሌላው በኪሳራ ላይ ነው ሲል ይሄንን ያስተነተነ ሰው በእርግጠኛነት ከኪሳራው ለመዳን ትግል ያደርጋልና ማለት ነው። وقال البخاري رحمه الله إمام البخاري እንዲህ ይላሉ ባቡን ካሉ በኋላ መጽሐፋቸው ላይ ባቡን ካሉ በኋላ العلم قبل القول والعمل እውቀት ከንግግርና ከስራ በፊት ተቀዳሚ ነው ብለው አስቀምጠዋል። إمام البخاري هو محمد بن عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ናቸው ማለት محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة በመባል የሚታወቁ ናቸው። ቡኻራ በመተባል ቦታ ላይ የተወለዱ ሲሆኑ ማለት ነው። ባቡን العلم قبل القول والعمل ተስራና ከንግግር በስተፊት እውቀት ተቀዳሚ ነው ብለው አስቀደሙ። والدليل قوله تعالى በዚህ ላይ እንግዲህ መረጃው فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ብለው መረጃ መጡ። فاعلم ወቅ أنه لا إله በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም إلا الله ከአንድ አላህ በስተቀር واستغفر لذنبك ለወንጀልህም ማርታ ጠይቅ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ይሄ ማለት እንግዲህ ፈዕለን ብሎ በእውቀት ጀመረ فبدأ بالعلم በእውቀት ጀመረ قبل القول والعمل ከንግግርና ከስራ በስተፊት በእውቀት ጀመረ ስለዚህ እውቀት ተቀዳሚ መሆኑን ይሄ ያመላክታል ማለት ነው መጀመሪያ ሰው የሚገባው አንድ ሰው ያውቃል ባወቀው ከዛ ይሰራል وهناك دليل عقلي نظري እንደው ስታስተነትነው علم ተቀዳሚ መሆኑን ወይንም እውቀት ተቀዳሚ መሆኑን የሚያመላክቱ ነገሮች አሉ ምክንያቱም አንድ ነገር አንተ ስትናገር በምትናገረው ነገር ላይ እውቀት ከሌለ የምትናገረው ነገር ትክክል ሆኖ አይመጣልህ ስለዚህ ይሄንን ስታይ ራሱ እውቀት ከምትናገረው ንግግር ተቀዳሚ መሆኑን በዚሁ ትረዳለህ ማለት ነው አንድ ስራ ልትሰራ ስትዘጋጅ በዛ ለምትሰራው ስራ መጀመሪያ ማጥናት አለብህ የምትሰራውን ስራ በምን አይነት መልኩ እንደምትሰራው ያን ለምትሰራው ስራ እውቀትን አስቀድመህ መጀመሪያ ካልተማርክ የምትሰራው ስራ ትክክለኛ ስራ ሆኖ ስለማይመጣ ማለት ነው ስለምታበላሽ ስለዚህ ይሄን ራስህ እንኳን ካለምንም መረጃ ራስህ እንኳን ስታስተነትነው እውቀት ተቀዳሚ መሆኑን ትረዳለህ ማለት ነው ان شاء الله እንግዲህ ኡሱል ሰላሳ درس الاول ማነው ክፍል 1 በዚህ እዚህ ላይ እናቆማለን ان شاء الله በክፍል 2 እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته